నమస్తే వెల్కమ్ టు వి డిజిటల్ న్యూస్ నేను మీ శ్రీలత ముందుగా హెడ్లైన్స్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగంతో ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు సభలో 28న వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలపై స్పీకర్ కార్యాలయంలో స్పీకర్ అయ్యన్న అధ్యక్షతన జరిగిన బీఏసీ సమావేశంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, విష్ణుకుమార్ రాజు, ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శివరాత్రి ఉత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతున్న శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రం ఏర్పాట్లు పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష హోదా అడగడంపై మండిపడ్డ విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు ప్రజా సమస్యలు అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడేందుకు ప్రతిపక్ష హోదా అవసరమా అంటూ ప్రశ్న. ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ ప్రసంగించారు. ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ ప్రభుత్వానికి తిరుగులేని మెజారిటీ ఇచ్చారని, ప్రజల కోరిక మేరకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైందని తెలిపారు. గత 5 ఏళ్లలో రాష్ట్రం అనేక ఇబ్బందులకు గురైందని తెలిపారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్రం ఎంతో నష్టపోయిందని అన్నారు. సూపర్ 6 పథకాల ద్వారా ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నామని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చెప్పుకొచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశామని, అన్నా క్యాంటీన్లు తెచ్చి పేదల ఆకలి తీరుస్తున్నామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెడుతున్నామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో తలసరి ఆదాయం పెరిగిందన్నారు. అవకాశాలిస్తే ప్రతి ఒక్కరూ మెరుగైన సేవలు అందిస్తారని నమ్ముతున్నామని అన్నారు. 2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్ర కలను సాకారం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. Due to the state's early focus on IT, the Telugu diaspora has witnessed this transformation firsthand, with the per capita income of non-resident Telugus being among the highest in the USA. Now Andhra Pradesh is leading another revolution from IT to AI, harnessing the power of artificial intelligence to shape the future of governance, industry and economic growth. My government has envisioned 10 Sutralu, 10 guiding principles that define our vision for a prosperous future of Swarna Andhra at 2047. First, zero poverty. Number 2, human resources development and population management. 3, skilling and employment generation. 4, water security. 5, farmer agri-tech. 6, global best logistics. 7, cost optimization, energy and fuel. 8, product perfection. 9, Swachha Andhra. 10, deep tech integration. Now first, Swarna Andhra at 2047. My government, guided by the vision of Viksit Bharat, is implementing a comprehensive roadmap to achieve Swarna Andhra at 2047 with a people-first approach. By focusing on a 15% plus growth rate, the state is leveraging its unique inner strengths to become a rupees 308 lakh crore economy with a per capita income of rupees 58 lakhs to become wealthy, healthy and happy, sustainable and most livable society by the year 2047, making 100 years of independent India. Zero poverty. Achieving zero poverty is the next few years through empowering individuals and families is a prerequisite in the journey of Swarna Andhra at 2047. We have launched the NTR Bharosa, which is the single largest welfare program in India to provide pensions at the doorstep on 1st of every month. No other state has such a massive DBT welfare scheme. Under the scheme, the monthly pension for senior citizens has been increased from rupees 3,000 to rupees 4,000, for differently abled rupees 3,000 to rupees 6,000 per month. Overall,
Around 64 lakh people, including 8 lakh differently abled people, are benefiting from the scheme, incurring an expenditure of rupees 33,312 crores per annum, with 29,281 crores disbursed till now. To ensure food security for the underprivileged, we have strengthened the public distribution system and also revived 204 Anna canteens offering nutritious meals at a nominal price of ₹5, leaving no one hungry. శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి మహోత్సవాలను పురస్కరించుకొని భక్తులకు అందిస్తున్న సేవలు ఏర్పాట్లను దేవాదాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి దగ్గరుండి సమీక్షించారు. శివభక్తుల క్యూ లైన్లోకి వెళ్లి స్వయంగా పరిశీలించిన మంత్రి భక్తులకు కల్పించిన సదుపాయాలను అడిగి తెలుసుకొని వారి యోగక్షేమాలను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అధికారులకు సూచనలు అందించారు. అనంతరం మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు ఎదురైన చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కూడా పునరావృతం కాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అదనంగా భక్తులు ఇరుముడిని విరమించే ప్రదేశాన్ని విస్తరించి భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు. శివభక్తుల కోసం చేపట్టిన మహాశివరాత్రి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను అడుగడుగునా పరిశీలించామని భక్తుల అభిప్రాయాలను స్వీకరించామని చెప్పారు. మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. భక్తులకు విశేష అనుభూతి కలిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్టు ఆయన హామీ ఇచ్చారు. మహాశివరాత్రి పర్వదినము శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేసాం, ఆ ఏర్పాట్లన్నీ సజావుగా సాగుతున్నాయా లేదా, ఇవి భక్తులకి లేకుంటే సామాన్య భక్తులందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణకి గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, అలాగే మన ఆలయ ఈవో గారైన శ్రీనివాస్ గారు వారితోటి ఇతర మిత్రులతో కలిసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఉదయం నుంచి అన్ని స్థలాలు అన్ని ప్రాంతాలు చూస్తూ వస్తున్నాం. ప్రభుత్వం కొంతమందికి వాళ్ళు సత్రాలో గెస్ట్ హౌస్లో లేకుంటే మరొక రకమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు కట్టడానికి స్థలాలు ఇచ్చాం. కానీ ఆ స్థలాలన్నీ వృధాగానే ఉన్నాయి. చాలామంది తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవి ఏ పర్పస్ కింద తీసుకున్నారో అవి ఇంకా మొదలే పెట్టలేదు. అవి ఒకటి గమనించాం. తర్వాత R&B సంబంధించినటువంటి ఆ పార్ట్లో అది చాలా సెక్యూర్డ్ ప్లేస్గా ఉంది. VVIPస్కి భవిష్యత్తులో అక్కడ ఉండే విధంగా ఏర్పాట్లు ఏమన్నా చేయగలమని అవి కూడా చూసాం. ఇంకా శిఖరం ప్రాజెక్టు ఎక్కడి నుంచి కనబడుతుంది, ఆలయ ప్రాంగణం ఎలా ఉంది అనేది కూడా చూడడం, నక్షత్ర వనం కూడా చూసి రావడం, బైపాస్లో అంతా చూసాం, రింగ్ రోడ్లు ఇంకా కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇరుముళ్ళు కట్టుకొని స్వాములు పాదయాత్రలో వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, అలాగే కొంతమంది వాహనాల మీద వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళ సౌకర్యంగా ఉందా లేదా అని చూడడానికి లోపలికి వచ్చాం. చాలామంది సేద తీరడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా చూస్తున్నాం. ఇరుముళ్ళు ఇప్పేటువంటి ప్రాంతం చాలా చిన్నదిగా ఉంది. అందులో ఒకవైపు ఇరుముడి ధాన్యాన్ని అక్కడ పెట్టడం, ఒకవైపు ఇరుముళ్ళు ఇప్పడం, అందులో వేద పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి వేద విద్యార్థులు అక్కడ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అది ఈవో గారితో ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడాం. ఇది స్థలం చిన్నదిగా ఉంది, ఈ స్థలంలో ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరగడం కష్టం, కాబట్టి దీన్ని మార్పు చేస్తాం. వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా తీసుకొని ఇంకా భవిష్యత్తులో పెద్ద ఇరుముళ్ళు ఇప్పేటువంటి ఓపెన్ షెడ్, మనం శబరిమల అయితే ఎలా అయితే చూసామో అలాంటి ఓపెన్ షెడ్లను కానీ పెడితే అందరూ కూర్చొని ఇరుముళ్ళు ఇప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. బియ్యం వచ్చిందంతా స్టాక్ పాయింట్లు పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి చూడడం. అలాగే చాలామంది భక్తులు స్నానాలకి టాయిలెట్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు, అవి కూడా పరిశీలిస్తామని చెప్పాం. ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటే ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేస్తాం. భవిష్యత్తులో ఇటువంటివి రాకుండా మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి కూడా ఒక ప్రణాళికను తయారు చేసుకోమని మా ఈవో గారికి ఇప్పటికే సూచనలు ఇచ్చాం. అలాగే చాలామంది భక్తులు నిన్నటితోటి స్పర్శ దర్శనం అయిపోయింది. నిన్నటి వరకు వచ్చినటువంటి
నడిచి వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇరుముళ్ళతో వచ్చేవాళ్ళు కానీ అందరికీ స్పర్శ దర్శనం నేరుగా వచ్చింది. ఈరోజు కూడా ఉందని కొంతమంది వచ్చారు. వాళ్ళకి స్పర్శ దర్శనం లేకపోవడం అనేటువంటిది వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానీ అది ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం పెట్టిన నిబంధనలే తప్ప ప్రభుత్వమో దేవాదాయ శాఖ పెట్టింది కాదు. అందుకని వాళ్ళకి నచ్చజెప్పాం. పై దఫాకి ఇంకా ఎక్కువగా విస్తృతమైన ప్రచారం చేస్తాం. ఆ మొదటి 5 రోజుల్లోనే స్పర్శ దర్శనానికి ఇరుముడు స్వాములందరూ కూడా నడిచి వచ్చే భక్తులు కూడా రావాలి, వచ్చి దాన్ని చూసుకోండి. మిగిలిన అలంకార దర్శనం మామూలుగా సాఫీగా జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరేమీ ఆవేదన చెందొద్దని చెప్పి కొద్దిమందికి చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి ప్రాక్టికల్గా ఇవాళ చూసాం. స్వయంగా చూశాక చాలా మార్పులు చేయాలనేటువంటిది ఇవాళ నాకు వచ్చినటువంటి అభిప్రాయం. తప్పనిసరిగా వీటి మీద ప్రభుత్వంలో మా సీనియర్ అధికారులతోటి మా ముఖ్యమంత్రి గారితో అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలపై వైఎస్ జగన్ మాట్లాడితే స్వాగతిస్తామని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు అన్నారు. నగరంలోని టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రతిపక్ష హోదా కోసం కాకుండా ప్రజల కోసమే మాట్లాడాలని జగన్ కు సూచించారు. 5 ఏళ్ల పాలనలో జగన్ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారని విమర్శించారు. జగన్ పెద్దిరెడ్డి దోపిడీలపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరగాలని అప్పలనాయుడు అన్నారు. జగన్ సర్కార్ పోలవరంలో నిర్లక్ష్యం చేసిందని మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును త్వరగా నిర్మించాలనే పట్టుదలతో ఉందని చెప్పారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకుండా వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాకుండా చేయడమే లక్ష్యంగా జగన్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఓ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పాకలపాటి రఘువర్మకు కూటమి మద్దతు ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. కలిగించే మాటలు, ప్రజలు ఆశ్చర్యం కలిగించే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు 5 ఏళ్ళు మీరు ఏమీ చేయలేని పని చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం అద్భుతంగా సాధించి ఈరోజు సభాసింపించే విధంగా పరిపాలన జరుగుతుంది. మనం చూసాం మన ప్రాంతం స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో అందరూ కూడా తాళాలు వేసి క్లోజ్ చేసి ఇంక వెళ్ళిపోతారు, ఇంక అయిపోయింది అనుకున్న రోజుల నుంచి ఈరోజు ఆర్థిక పరిపుష్టిని అందించి గౌరవ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మోదీ గారు సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే బీజేపీ నాయకత్వం, రాష్ట్ర నాయకత్వం ఉమ్మడిగా ఈరోజు వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే, ఎంపీలుగా మేము కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే వారు ఆదుకొని ఈరోజు మన ప్రాంతానికి గౌరవం తీసుకొచ్చారు. ఒక ఉత్తరాంధ్రగా కాదు, ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు గౌరవం వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. అలాగే పోలవరం, అలాగే ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో జీవనాడైన పోలవరం కోసం వారు చేస్తున్న తపన మనం చూస్తున్నాం. మొత్తం నిర్వీర్యం చేశారు. పోలవరాన్ని ఏ రకంగా ధ్వంసం చేయాలో చూశారు. ఎందుకంటే పోలవరానికి గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండగా దాన్ని ఒక లైన్లో తీసుకొచ్చి ఆయన ప్రతి సోమవారం వెళ్ళి రివ్యూ చేసి అద్భుతంగా ఈరోజు లైన్లో పెట్టిన సందర్భాల్లో మళ్ళీ దాన్ని ధ్వంసం చేసి ఈరోజు దానిని నష్టపెట్టించడం ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. మనం చూసాం. దాన్ని కూడా గాడిలో పెట్టి ఈరోజు ఆయన అద్భుతంగా ముందు నడిపిస్తున్నారు. అలాగే అమరావతి, అసలు రాష్ట్రానికి ఏదైతే మనకి ప్రతి వ్యక్తికి ఒక అడ్రస్ కావాలి, మీకైనా నాకైనా ప్రపంచం ఎవరికైనా సరే ఒక అడ్రస్ కావాలి. అలాగే ఈ రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని లేని అడ్రస్ కనీసం లేని ధ్వంసం చేసి ఈరోజు అమరావతి 33,000 ఎకరాలు ఆ రైతులు త్యాగం చేస్తే ఆ త్యాగాన్ని వృధా పెట్టి వాళ్ళు అవమానం చేసి ఇబ్బంది పెట్టి జైల్లో పెట్టి ఆ అమరావతి రైతుల్ని మనోవేదన గురి చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతి కూడా ధ్వంసం చేశారు. అలాంటి అమరావతిని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫస్ట్ ప్రమాణ స్వీకారం అయిన కొద్ది నెలలోనే ఈరోజు అద్భుతమైన సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయ్ దర్శించుకున్నారు. వారికి ఆలయ పర్యవేక్షకులు త్రిమూర్తులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం స్వామివారి దర్శనం కల్పించి శేషవస్త్రం, జ్ఞాపిక ప్రసాదం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ సహాయకులు వి సూర్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. వైఎస్ఆర్
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడికి చెందిన భవనం కూల్చివేతకు సంబంధించి సోమవారం తెల్లవారుజాము నుండి నర్సీపట్నంలో హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో నర్సీపట్నం తహసీల్దార్ రామారావు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు బందోబస్తు మధ్య భవనం కూల్చివేతకు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఉదయం 7 గంటలకు కూల్చివేత పనులను ప్రారంభించారు. ఉదయం 10:45 కూల్చివేత పనులు నిలిపివేయమని హైకోర్టు స్టే ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఈ విషయాన్ని నర్సీపట్నం తహసీల్దార్ రామారావు వెల్లడించారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కూల్చివేత పనులు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అంతకుముందు భవనం కూల్చివేత సమయంలో రెవెన్యూ, పోలీస్, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మధ్య హైడ్రామా నడిచింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన అయ్యర్క కార్పొరేషన్ మాజీ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ కర్రి శ్రీనివాసరావుకు చెందిన భవనం కూల్చివేతకు పెద్ద సంఖ్యలో పోలీస్ బలగాలు, రెవెన్యూ సిబ్బంది తరలివచ్చారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వీరికి ఎదురు నిలబడ్డారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ మాట్లాడారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి పార్టీ తమ రాజకీయ ప్రత్యర్థుల ఇళ్లను పగలగొట్టుకుంటూ పోవడం అన్యాయమన్నారు. ఇప్పటికే నర్సీపట్నంలో ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఇల్లు పడగొట్టారని, ఇప్పుడు ఈ భవనం పడగొట్టారన్నారు. నర్సీపట్నంలో పాలన ఏ విధంగా ఉందంటే స్పీకర్ అయ్యేంద్ర ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో చాలా దారుణమైన పాలన, ఒక కక్ష సాధింపు ధోరణిలో మరి ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు అసెంబ్లీలు ప్రారంభించిన రోజు, ఈరోజు అసెంబ్లీలో కూర్చొని ఈరోజు నర్సీపట్నంలో ఆయన ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న నర్సీపట్నంలో మా పార్టీ నాయకుడు బిల్డింగ్ కొట్టే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అంటే ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఈరోజు ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండి ఏదో చేస్తాడు ఈ నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటే, ఈరోజు మొన్ననే మా పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఒక వార్డు మెంబర్ని కూడా మరి ఇల్లు పడగొట్టడం జరిగింది. ఈరోజు చూస్తే ఇది కూడా మా పార్టీ లీడర్ మరి కౌన్సిలర్ కూడా మరి బిల్డింగ్ని కొట్టే కార్యక్రమం చేస్తారు. అంటే ఎంత దారుణం అంటే ఈరోజు కేవలం ఆయన కక్షపూరిత కార్యక్రమం. ఎందుకంటే కేవలం గతంలో ఆయన ఒక గోడ కొట్టారని చెప్పి ఉద్దేశం మీద ఈరోజు మా పార్టీ నాయకులందరి మీద మరి కక్షాదింపు చేస్తారు. ఒకటే అడుగుతున్నా అయిన పద్ధతి ఈ విధంగా మీకేమన్నా నీ గోడ కొట్టినాడు ఎవడో తెలుసుకొని ఆడి మీద మీ కక్షాదింపు చేయాలి తప్ప మా పార్టీ నాయకులు ఏం చేశారు, మా పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేశారు. మొన్న పాపం దారుణంగా అక్కడ చిటికల కన్నా బిల్డింగ్ కొట్టావు, మరి ఇక్కడ కొడుతున్నాం. ఎంత దారుణం అంటే ఈరోజు ఒకటే తెలుసుకోవాలి అయిన పాత్రుడు. ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ నియోజక ప్రజలు కానీ నీకు అధికారం ఇచ్చింది 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే. ఇప్పటికే 1 సంవత్సరం అయిపోయింది. మరి 50 సంవత్సరాలు కాదు నీకు ఇచ్చిన అధికారం. రేపు రాబోయే రోజులు కూడా మేము వస్తాం, ఒకటే సంకేతాలు పంపిస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు అధికారులు ఉన్నారు కనుక మా పార్టీ నాయకులు అందరితో కూడా వేస్తున్నారు. రేపు మేము అధికారంలోకి వస్తాం, వచ్చిన తర్వాత ఎంతమంది లేవు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పార్టీకి సంబంధించిన ఈ నర్సీపట్నంలో చాలా మంది ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం ఏంటంటే మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా పార్టీ నాయకులు కూడా కొట్టేమంటున్నారు. అంటే ఇది ఎంతవరకు ధర్మం అని అడుగుతున్నాను. అంటే రేపు అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత కొట్టేసి ఎవరికి నష్టం చెప్పాలి? అంటే ఇలాంటి నష్టాలు ఎందుకు చేయడం అంటున్నాను. ఈరోజు ఎంతోమంది ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం గెలిపించి ఇక్కడ 5 పదులు గెలిపించి మరి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తారని చెప్పి అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తుంటే ఇలాంటి చిల్లర చేస్తలో చిల్లర పనులు చేయడం సిగ్గు చేయడం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను. ఈరోజు అసెంబ్లీలు ప్రారంభిస్తున్నారు, అక్కడ చైర్లో కూర్చుంటాం, ఇక్కడ చూస్తే ఆపరేట్ చేస్తాం. ఎంత దాని అంటే మరి తహసీల్దార్ గారు 2 రోజులు అని చెప్పి టైం ఇచ్చారు. మేము అడిగారు తహసీల్దార్ గారిని, సార్ 2 రోజులు టైం ఇచ్చారు, మా వాళ్ళే మరి ఇండివిజువల్గా మీరు మార్కింగ్ ఇస్తే కొట్టుతారో వాళ్ళే తీసుకుంటారని చెప్పి అన్నప్పుడు కూడా మరి టైం ఇవ్వట్లేదు. ఒక ఎంఆర్ఓ గారు కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ సహకరించినప్పుడు కూడా పైనుంచి 5 పత్రిక ఒత్తిడి వల్ల కనీసం సుమారుగా 4 నెలల నుంచి అధికారుల మీద ఎంత ఒత్తిడి తీసుకొస్తారంటే కేవలం కక్షాదింపు చర్య. అంటే ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే రేపు రాబోయే రోజులు మేము వస్తాం, అప్పుడు మేము తీసుకోవాలని చెప్పి అడుగుతున్నా. అంటే ఈ విధంగా ఒకరికొకరు నష్టపోతే ఉంటే ఎవరికి నష్టం జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా నష్టం జరుగుతుంది ఆలోచించాలి. నువ్వు చేయాల్సింది అంటే ఇలాంటి చిల్లర పనులు కాదు చేయడం. 5 పత్రిక అడుగుతున్నాను. నీకు దమ్ముంటే 6 హామీలు అన్నావు, సూపర్ 6 చెయ్యి. ఈ రోజు నర్సీపట్నంలో చాలా మంది ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, 3,000 మంది 3,000 రూపాయలు ఇస్తారని చెప్పి నిరుద్యోగులందరూ కూడా చూస్తున్నారు. హైకోర్టు బెంచ్ను విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయాలని బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేశారు. విశాఖలో హైకోర్టు బెంచ్ సాధన కోసం దశల వారీగా ఆందోళనలు చేపట్టేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా కోర్టు ఆవరణలోని నూతన బార్ అసోసియేషన్ సమావేశంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బి సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి, కాకినాడ జిల్లాలకు చెందిన న్యాయవాదులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో విశాఖలో ప్రిన్సిపల్ హైకోర్టు, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలని తీర్మానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ హైకోర్టు బెంచ్ కోసం చేపడుతున్న కార్యాచరణలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తామన్నారు. విశాఖలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయవలసిన ఆవశ్యకతను హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో పలు జిల్లాల బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు, కార్యవర్గ సభ్యులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు. నేను బెవర సత్యనారాయణ, ప్రజెంట్ విశాఖపట్నం బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ఉంటున్నాము.
ఈరోజు అంటే 23/2/25వ తేదీని ఈ విశాఖపట్నంలో ఉత్తరాంధ్ర న్యాయవాదులందరితో కూడా ఒక సదస్సు ఏర్పాటు చేసి విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి దానికోసం ఒక కార్యాచరణ రూపొందించి విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయమని డిమాండ్తో వివిధ జిల్లాల నుంచి అంటే పాత శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి చాలామంది న్యాయవాది మిత్రులు వచ్చారు. మా మీటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి మౌలిక వస్తువులు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ విశాఖపట్నం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నగరం. ఇండియాలోనే అత్యధిక వేగంగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సిటీ కాబట్టి, అంతేకాకుండా ఉత్తరాంధ్ర తాలూకా కేసులే హైకోర్టులో చాలా వరకు అంటే సుమారు 43% వరకు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇచ్చాపురం నుంచి అటు విజయవాడ వెళ్ళాలంటే సుమారు 700-750 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసి అనేకమైన ఇబ్బందులు, వ్యయ ప్రయాసాలకి బాధపడవలసిన అవసరం ఉంది, పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని విశాఖపట్నంలో అనేకమైనటువంటి కంపెనీలు, కార్పొరేట్ బాడీస్, అలాగే ఇతరత్ర మౌలిక వస్తువులన్నీ ఉన్నాయి. విమాన ప్రయాణం, అటు షిప్పులు కానీ, లేకపోతే ఇటు రైలు మార్గాలు కానీ, లేకపోతే రోడ్డు మార్గాలు కానీ ఈ విశాఖపట్నం అన్ని విధాల అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనికోసం ఈరోజు ఇనీషియల్గా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశాం. ఇందులో ప్రజలందరినీ కూడా భాగస్వాములుగా చేసి, ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా అఖిలపక్ష మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసి, ఏదైనా విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు అయ్యేటంత వరకు కూడా మేము మా తాలూకా కృషి కష్టపడి ఏ విధంగానైనా విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ సాధించాలని ఉత్తరాంధ్ర తాలూకా న్యాయవాదులతో పాటు ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా కలుస్తామని చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయినప్పటికి కూడా ఇంతవరకు ఏర్పాటు కాలేదు. ఇటీవల విజయవాడలో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించారు. కానీ ఆ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది విశాఖపట్నం కూడా కావాలని చెప్పేసి మా తాలూకా ముఖ్యమైనటువంటి డిమాండ్. మిత్రులందరూ కూడా ఇదివరకు మా న్యాయవాదులు హైకోర్టు ఈ సాధన సమితి అని చెప్పేసి కూడా పెట్టి వాళ్ళు కూడా కష్టపడి అనేక విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఉత్తేజపరిచి ఈ విధంగా ఈ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడానికి వాళ్ళు సహకరించారు. అది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మేము ఏది ఏమైనా విశాఖపట్నంలో ఈ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ మరియు విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని మా తాలూకా కోరికను ప్రజలకు, అలాగే ప్రజల తాలూకా కష్ట సుఖాలను కూడా, దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం, ప్రజలు ఏ విధంగా బాగుపడాలి, ఈ ఏరియా ఏ విధంగా డెవలప్ అవ్వాలని అంటే హైకోర్టు బెంచ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. కాబట్టి హైకోర్టు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని లీడర్ దినపత్రికకు ఆర్డీఓ శ్రీలేఖ జారీ చేసిన వారెంట్ నోటీసును రద్దు చేయాలని జర్నలిస్ట్, ప్రజా సంఘాల నేతలు ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేశారు. ఆర్డీఓ జారీ చేసిన నోటీసును రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కలెక్టర్కు నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా జర్నలిస్ట్ సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్యంలో వాక్ స్వేచ్ఛను కాలరాసే విధంగా ఆర్డీఓ వ్యవహరించారని మండిపడ్డారు. పత్రికా స్వేచ్ఛపై ఆర్డీఓ దాడి చేశారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్డీఓ శ్రీలేఖ లీడర్ దినపత్రిక సంపాదకుడికి జారీ చేసిన వారెంట్ నోటీసును విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నోటీసును జారీ చేసిన అధికారిపై కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. లేని పక్షంలో రానున్న రోజుల్లో ఆందోళన కార్యక్రమాలు తీవ్రతరం చేస్తామని జిల్లా అధికార యంత్రాంగాన్ని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు జర్నలిస్ట్ సంఘాల నాయకులు, ప్రజా సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు. లీడర్ దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి 2 కథనాల మీద విశాఖపట్నం ఆర్డీఓ గారు శ్రీలేఖ గారు ఆ పత్రికకు వారెంట్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నోటీసు పూర్తిగా పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద దాడిగా అన్ని జర్నలిస్టు సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఆ నోటీసును ఇమ్మీడియట్గా వెనక్కి తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా రాసినటువంటి కథనాలు ఏవైతున్నాయో వాటి మీద కూడా ప్రత్యేకంగా సమగ్ర దర్యాప్తు జరగాలని చెప్పేసి గత 10 రోజులుగా జర్నలిస్టు సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే. దాంట్లో భాగంగానే జర్నలిస్టు సంఘాలన్నీ ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని మరొకసారి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఆర్డీఓ గారు ఇచ్చినటువంటి వారెంటులో 4-5 అంశాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో లీడర్ పత్రికలో వచ్చినటువంటి కథనాలన్నీ కూడా పబ్లిక్ శాంతికి విఘాతం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయని, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని,
ఫోటోలు ఎందుకు వాడారని పేర్కొన్నారు. ఈ రకంగా మీరు వార్తలు ప్రచురిస్తే గనక మీ పత్రికను ఎందుకు మూయించేయకూడదు, మీకు ఇచ్చినటువంటి అక్రిడేషన్లు ఎందుకు రద్దు చేయకూడదు, మీ మీద సిఆర్పిసి 505 కింద 2 సంవత్సరాలకు పైగా జైలు శిక్ష విధించే కేసులు ఎందుకు నమోదు చేయకూడదని చెప్పేసి ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ కూడా చట్ట వ్యతిరేకం, రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం అని చెప్పి మేము చాలా గట్టిగా చెప్పదలుచుకున్నాం కూడా. నిజానికి సిఆర్పిసి సెక్షను 505 అనే చట్టం 2023లో రద్దు చేయబడింది. దాని స్థానంలో బిఎన్ఎస్ఎస్ అనే చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. రద్దు చేసినటువంటి చట్టం మీద ఆధారపడి ఆ రకంగా నోటీసు ఇవ్వడం కూడా చట్ట వ్యతిరేకమే. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారు ఆర్డీఓ గారు. ఏపీ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో స్పీకర్ కార్యాలయంలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అధ్యక్షతన బీఏసీ సమావేశం నిర్వహించారు. వచ్చే నెల 21వ తేదీ వరకు బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు నిర్ణయించారు. 19వ తేదీ నాటికి బడ్జెట్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నారు. అవసరమైతే మరో 2 రోజులు సభ నిర్వహించే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, బీజేపీ నేత విష్ణుకుమార్ రాజు, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ హాజరయ్యారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎజెండాను ఖరారు చేశారు. ఈ నెల 28న వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. మార్చి 21 నాటికి బడ్జెట్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. పోర్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆసుపత్రిని ప్రైవేటీకరణ చేయవద్దంటూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తున్న దీక్షలో ఆసుపత్రిని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని ప్రతిపాదనను యాజమాన్యం విరమించుకోవాలంటూ ఆందోళనకారులు నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్మిక నేతలు మాట్లాడుతూ పోర్టు యాజమాన్యం తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు. పోర్టులో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు వైద్య సేవలు దూరం చేసే కుట్ర జరుగుతుందని మండిపడ్డారు. కోట్లాది రూపాయల లాభాలను సంపాదించడంలో పోర్టు ఉద్యోగులు పోషిస్తున్న పాత్ర మరువలేనిదని అన్నారు. ఉద్యోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాల్సిన బాధ్యత యాజమాన్యంపైనే ఉందన్నారు. యాజమాన్యం వద్ద ఉన్న 100 కోట్ల రూపాయల సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్తో ఆసుపత్రిని అభివృద్ధి చేసి పోర్టు ఉద్యోగులకు వైద్య సేవలు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకసారి వచ్చిన దరఖాస్తు మళ్లీ రాకుండా అధికారులు జాగ్రత్త వహించాలని, ఫిర్యాదుదారులు పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తి చెందేలా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఆయా శాఖల ద్వారా అందే సేవలను మరింత మెరుగుపరచాలన్నారు. ఎక్కువగా దరఖాస్తులు వచ్చే శాఖలు మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకు ప్రజల నుంచి వచ్చిన వినతులు, వాటిపై ఆయా శాఖలు తీసుకున్న చర్యలపై కలెక్టర్ సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు. మనస్తాపంతో యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన గోపాలపట్నం ఇందిరానగర్లో చోటు చేసుకుంది. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న గోపాలపట్నం సిఐ గొలగాని అప్పారావు, ఎస్ఐ అప్పలనాయుడు బాధితుల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించారు. దీనిపై సిఐ మాట్లాడుతూ కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగంతో ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు. సభలో 28న వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలపై స్పీకర్ కార్యాలయంలో స్పీకర్ అయ్యన్న అధ్యక్షతన జరిగిన బీఏసీ సమావేశంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, విష్ణుకుమార్ రాజు, ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. శివరాత్రి ఉత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతున్న శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రం ఏర్పాట్లు పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష హోదా అడగడంపై మండిపడ్డ విజయనగరం ఎంపీ కలిసెట్టి అప్పలనాయుడు ప్రజా సమస్యలు అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడేందుకు ప్రతిపక్ష హోదా అవసరమా అంటూ ప్రశ్న. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి వి డిజిటల్ న్యూస్.